राग कानड़ा बाणी नामदेव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो राम राय अंतरजामी जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहो। ऐसो राम राय अंतरजामी। राम राय ऐसा है अंदर बसन वाला, अंदर की गल जानन वाला। अंदर की गल तां ही जानता जो अंदर बसदा है, अंदर हैगा वो। जामा वैसे होंदा है पहनिया होया, जिहड़ा जामा लफ्ज़ है ना, जामा जामा जिवें जोड़ा जामा कहंदे सी अगे, पहनण वाला हुंदा। दो कपड़े पहनण वाले नूं जोड़ा जामा कहंदे ने। जामा होए पलीत भी कहंदे ने, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत। जामा पहनिया होया जिहड़ा कपड़ा है वो जामा हुंदा। अंतर जामी जिन्हें तुहाडा अंदर पहनिया होया। अंदर की हुंदा? अंदर हुंदा आकाश। साडे अंदर आकाश है, सब दे अंदर आकाश है। जिन्हें आकाश पहनिया होया वो अंतरजामी है। अंतरजामी का जिहड़ा अर्थ है ना, अंदर की जानन वाला, वो नहीं अर्थ हैगा, हल्का अर्थ है वो। या अंदर रहिंदा ही है। जदों आकाश उहदा पहनिया होया, आकाश कियां गल्लां उही करदा, उही जानदा है। सुन गल्लां आकाश की, जिहड़ियां गल्लां आकाश नाल संबंधित ने, आकाश तत्त नाल, जैसे धर उपर आकाश है, वो गल्लां फिर उही जानदा। सारे आकाश की जानकारी है जिन्हों, जिथे तक आकाश है उत्थे तक की जानकारी रखने वाला, या आकाश कल्ला आकाश पहनण वाला, पानी तो परे रहन वाला, आकाश नाल जुड़िया रहन वाला। जो आकाश पहनता है वो चार तत्तां ते वखरा रहिंदा है। परम तत्त है जिहड़ा, वो केवल एक तत्त नूं पहनदा है, एक तत्त नूं। प्रणवे नामा परम तत्त है, वो परम तत्त है। इस करके एक तत्त तो ज़्यादा तत्तां दे नाल संपर्क नहीं रखता। केवल आकाश तत्त जिहड़ा पहनदा है वो अंतरजामी है। ਉਹਦਾ जामा की है? ਉਹਦਾ आकाश जामा है। आकाश ਉਹਦਾ कपड़ा है। आकाश की कुल है कल तां ही कहंदे सी, सिर ते टोपी आकाश की है जिहड़ी, वो पहनी हुई है ਉਹਦੀ, वो जामा ही है ਉਹਦਾ। अंतरजामी का अर्थ सोधना पऊगा सानू। अंदर बसन वाला या आकाश पहनण वाला। इत्थों समझ आउंदी है गल दी असल दे विच। कौन अंतरजामी है? जिवें शीशे दे विच बसदा है, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी। शीशे दे अंदर बसदा है। पानी तो है नहीं शीशे च, अंदर पानी तो है नहीं, ओदी देह है। फिर उत्थे की? उत्थे आकाश तो है, आकाश तो है शीशे दे विच भी, बाकी हवा है नहीं। शीशा कहा उन्हें, पानी नहीं कहा। पानी दे विच भी होती है पर पानी च नहीं होती। उत्थे भी आकाश च है फोटो बनी हुई। पानी में जिहड़ा आकाश है उहदे विच फोटो है। अख दे विच आकाश च फोटो बनती है। आकाश की फोटो गायब हो जाती है, तू ही गायब नहीं होती हो सकती। जे पानी की फोटो बनाई होवे ना, फिर नहीं गायब हो सकती। पानी की फोटो पहले तो बनती हो नहीं, जे बनूगी बर्फ बन के बनूगी, जम के ही बनू। आ जमया हुआ पानी है, शरीर पानी का बुलबुला है। पानी की फोटो शरीर की फोटो है। जो साडा शरीर मनुखी शरीर, ये पानी तो बनया है, वो तो पानी तो है नहीं। फिर ਇਹਦਾ वजूद है, ਉਹਦਾ वजूद है भी, वजूद है भी नहीं। जिवें शीशे दे विच कोई फोटो बनी हुई है अंदर, वो जिहड़ा मूहरे खड़दा है ਉਹਦੀ बनती है ना।
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦਾ, ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ, ਸਨਮੁਖ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਾ ਝਾਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਰ ਮੈਂ ਜੈ ਸ਼ਾਹੀ। ਹਾਂ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਬਸ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਬਾਹਰਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਪਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੂਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਤ ਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਲਟਾ। ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਦੀਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਐ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੋ ਭੀਤਰ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਦੀਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੁਨੀਆ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਹਰੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਹਰੇ, ਅਸਲੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਲਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਕਲੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਅਸਲੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਉਲਟੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ।
ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਨਕਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਖਾਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਗਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੈਸੇ ਦਰਪਣ ਮਾਹੇ ਬਦਨ ਪਰਵਾਨੀ। ਐਸੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦਰਪਣ ਮਾਹੇ ਬਦਨ ਪਰਵਾਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਉਹ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਦੇਖੇ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਪਣ ਮਾਹੇ ਬਦਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਬਦਨ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਕੀ ਦੇਖੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ, ਕੀ ਅੰਨਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਬੋਲੇ ਨੇ, ਦੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਭਰਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਈਏ ਪੜਦਾ, ਪੜਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੜਦਾ ਚੱਕ ਦੋ ਹੈਗਾ, ਪੜਦਾ ਫਿਰ ਪਾ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਦੇ ਪੜਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸੈ ਘਟਾ ਘਟ ਲੀਪ ਨਾ ਛੀਪੈ, ਬਸੈ ਘਟਾ ਘਟ ਲੀਪ ਨਾ ਛੀਪੈ। ਬਸੈ ਘਟਾ ਘਟ, ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਸਾਡੀ, ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਵਸਦਾ। ਇੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਸਟੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਪ ਨਾ ਛੀਪੈ। ਐ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ ਦਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਈ ਆ ਗਈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਲਿਪਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੀਪ ਨਾ ਛੀਪੈ। ਅਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ। ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। 3 ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ 3 ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਪ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ, ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਐਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ 3 ਹੋ ਗਏ ਅੰਗ। ਹਾਂ ਲੇਪ ਛੇਪ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੀਪ ਨਾ ਛਿਪ। ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਪ ਪੈੜ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਪੈੜ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਲਿਊ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਠ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੂੰਦ ਲਾ ਕੇ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਲੀਪ ਨਾ ਛਿਪਾ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਪ ਛੇਪ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੁਕਰਮਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਛਾਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੁਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਰਮਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਾਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਾ ਜਾਤ ਨਾ ਦੀਸੈ। ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾ ਦੀਸੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਂਦੀ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਫੋਟੋ, ਤਾਂ ਦੀਂਦੀ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੀਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਦੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਮਹਿ ਦੇਖ ਮੁਖ ਜੈਸਾ, ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਬੀਠੁਲ ਐਸਾ। ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਦਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਬੀਠੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਐਂ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਪ ਛੇਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਪ ਛੇਪ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ ਡੈਡ ਬਾਡੀ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਜੇ ਉਹ ਲੇਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਛੇਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਿਊ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀ 'ਚ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆਤਮਾ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਪ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੂ? ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੂ? ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਹੈ ਰਾਗ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤਾਰੇ ਖਿਸਾਂ। ਹੁਣ ਚਾਨਣਾ ਚਾਨਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਤੀ 'ਚ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ।
ਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜੂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜੂ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੜੂਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਪ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜੂਗਾ, ਇੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪਫੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਕੰਮ। ਅਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਕੁਛ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਅਜੋ ਸਮਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਬੂਝਲ ਆਗੈ ਕਹੀਐ। ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਬੂਝਲ ਆਗੇ ਕਹੀਐ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਮੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੂਝਲ ਆਗੇ ਕਹੀਏ, ਬੂਝਲ ਆਗੇ ਕਹੀਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ। ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਦੱਸੀਏ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਬੂਝਲ ਆਗੇ ਕਹੀਏ। ਹਾਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਡਰ ਕੈਸੇ ਚਹੀਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਪਹਿਨਦਾ ਜਾਮਾ। ਦੋ ਜਾਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਦੋ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾਮਾ, ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਉਹ ਜਾਮਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਮਾ। ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹੀ ਜਾਮਾ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਮਾ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਲੋਭ ਰੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੇ ਜਾਮਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਭ ਰੱਤ ਲੱਗ ਜਾ ਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਰੱਤ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਭ ਰੱਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਡਰ ਕੈਸੇ ਚਹੀਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ਰਵਾਈ, ਰਾਮ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰ ਕੈਸੇ, ਰਵਾਈ ਹੈ, ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹਿਰਦਾ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਵਾਈ, ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਅੰਦਰਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ਰਵਾਈ, मैं डर कैसे चाहिए। ਜਦ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਇਹਨੂੰ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਨੀਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਆਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਡਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਘਟ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੈ ਮੌਤ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਹੈ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ। ਨੀਂਦ ਮੌਤ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਣ ਦੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਕਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਆਰਾਮ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਖੇਲਣਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਖੇਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਸੁੰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਟੀਪ ਟਪੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਸੁੰਨੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਟੀਪ ਟਪੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੜਿਆ ਏ, ਜੇ ਕੌਮੇ ਜੋ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਾ ਖੇਲਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔੜ ਪੌੜ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕੌਮੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜਿਆ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਣੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। बेदियले गोपाल गुसाई मेरा प्रभ रविया सर्वे ठाई। बेदियले गोपाल गुसाई, बेदियले गोपाल गुसाई, बेदियले गोपाल गुसाई। ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। बेदियले ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। बेदियले गोपाल गुसाई, ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ बेदियले ਨੇ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਸਭ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ। मेरा प्रभ रविया सर्वे ठाई रहाओ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, रविया सर्वे ठाई ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। मेरा प्रभ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੇਹ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਔਗਣਵਾਚਕ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬਸ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਵੈ ਸਦ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਉੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਏ, ਹੁਣ ਦੂਰ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੇ। ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਉਂ ਉੱਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜੰਮਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਮੱਛੀ, ਬਰਫ਼ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਸਿਆ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਜੀਵ, ਮਰ ਜੂਗਾ। ਬਰਫ਼ ਨੇ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀਟ, ਤਪਸ਼, ਸੇਕ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਦ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਚੂਹਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੋਏ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਹਾ ਭੱਜਦਾ ਸੱਪ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਭੱਜਦਾ ਅੱਗ 'ਤੇ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਅੱਗ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਅੱਗ 'ਤੇ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਾਅ। ਔਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਫੇਰ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਫੇਰ ਆਊਗੀ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਖੜ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਹੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਵਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ ਸਰਬੇ ਠਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ। ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹੀਟ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਹੀਟ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦੋਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਰੋਬੜੇ ਹਾਂ, ਜੜ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਆਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ ਸਰਬੇ ਠਾਈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ ਸਰਬੀ ਠਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਐਸੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨੈ ਹਾਟ ਮਾਨੈ ਪਾਟ ਮਾਨੈ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ। ਮਾਨੈ ਹਾਟ ਹਾਂ। ਮਾਨੈ ਪਾਟ ਮਾਨੈ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ। ਨਾਮੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਮਾਨੈ ਹਾਟ ਮਾਨੈ ਪਾਟ ਅੱਛਾ, ਮਾਨੈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸਾਰੀ। ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਨੋਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਏ ਵਪਾਰ, ਮਨ ਹਟੜੀ ਤਨ ਹਟੜੀ ਮਨ ਬਣ ਤਨ ਹਟੜੀ ਹੈ ਮਨ ਬੰਜਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੀਏ, ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ ਨਾਮੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨੈ ਹਾਟ ਮਾਨੈ ਪਾਟ ਮਾਨਾ ਪਾਠ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੇ ਪੱਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਪੱਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਟ ਉਹ ਦਰੋਪਤਾ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪਾਟ ਪਟਨ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠਾ। ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪਟਨ, ਪਾਠ ਪਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਨਣਾ। ਪਾਠ ਪਠਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਪਟਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਨਣਾ। ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਥਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਠ ਪਹਿਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਟਿਕਣੀ ਹੈ ਹਨੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਪਾਠ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਤੇ ਹੀ ਪਾਠ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਪਹਿਨੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਖੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਰਦੀ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ ਪਾਠ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ, ਉਧਰ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤੇ ਪਟਾਓ ਕਿੰਨਾ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਛਤਰ ਪਾਟੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਵਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਟਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ, ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਵਰਡ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨੇ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ, ਮਾਨੇ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ,
ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾਰ ਹੈ, ਪਾਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਸਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਸਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਹਲਦੀ, ਲੂਣ, ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਸਾਰੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਸਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਪਾਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਹਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਲੇਖ ਲਿਖ, ਪਸਾਰ ਕਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਲੇਖ ਕਰਦੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ। ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਾਲਾ ਢਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਿੱਟੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਆਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹਟਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੋਜ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਏ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਢੂੰਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਢੂੰਡ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੱਗੇ ਤੀਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਾਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਬਾਰੂਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਕਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਘਟੇ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਹੈ ਦੋਏ ਵਿਕਾਸ, ਰੂਪ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਦੂਏ ਤੇ ਪੜਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦੂਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਊ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਜਿੱਥੇ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨੈ ਬਾਸੈ ਨਾਨਾ ਭੇਦੀ, ਭਰਮਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ। ਨਾਨਾ ਮਾਨੈ ਬਾਸੈ, ਮਾਨੈ ਬਾਸੈ ਬਸ ਜਦ ਮਨ ਬਸ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਸ ਜਵੇ, ਟਿਕ ਜਵੇ। ਹਾਂ, ਨਾਨਾ ਭੇਦੀ, ਨਾਨਾ ਭੇਦੀ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਭੇਦੀ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭੇਦ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਭੇਦਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਆਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭੇਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭੇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੇਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ। ਭਰਮਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਭਰਮ ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਭਰਮਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਮਤ ਭੇਦ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨਬੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਤ ਭੇਦ ਦੇ। ਨਾਨਾ ਭੇਦੀ, ਭਰਮਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਭਰਮਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮਿਆ ਹੈ। ਮਤ ਭੇਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਤ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰਮ ਰਹੂਗਾ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ, ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੰਨਣਾ ਦੀ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਭਰਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਸਵਾਰਥ ਮਾੜਾ। ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਬੁਰਾ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ। ਸਵਾਰਥ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ, ਜੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਇਹ ਤੋਂ,
ਪਰਮਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ, ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ। ਸਵਾਰਥ ਰੱਖਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ, ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਅੰਦਰ। ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਰਥ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲ ਪੈਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਨਾ ਗਲ 'ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਬੋਲੂ ਉਹ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇੱਜ਼ਤ। ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਢੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ, ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਪਰ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਦੁਬਦਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹ। ਪਰਮਾਰਥ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਦੂਏ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਸਵਾਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਭੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪੇ, ਨਿਰਭਉ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਭੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪੇ, ਸਭੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪੇ। ਸਭੋ ਹੁਕਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਹੁਕਮ ਸਭ, ਉਹ ਆਪ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਇੱਕ, ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟਿਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਡਾ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭੇਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਸਭੋ ਹੁਕਮ, ਸਭੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪੇ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਆਪੇ ਆਪੇ। ਹੈਲੋ ਸਭੋ ਆ ਗਿਆ। ਸਭੋ ਹੁਕਮ, ਸਭੋ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਸਭੋ ਹੁਕਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਭੋ ਹੁਕਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕੱਠਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪੇ। ਉਹ ਬਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਕਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਬਾ ਸਭ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਸੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਈ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾ 100% ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। 20 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੂ ਆ ਜੇ। ਜਿੱਦਣ 20 ਵਿਸੇ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਵੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਕੱਠੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੈ ਭਗਤ ਵਸੈਂ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਭਗਤ ਵਸੈਂ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ। ਹੁਕਮ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪੇ। ਆਪੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਕਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਗ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਗ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ। ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਬਹੁਰੰਗੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਰੰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਚਿਆ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਰੰਗੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆ ਚਿੱਟਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਐਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰੰਗ ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੱਤ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਤੇ ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਦੂਆ ਰੰਗ ਇੱਕ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਦੂਏ ਹੋਰ ਰੰਗ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਐ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਏ ਰੰਗ ਐ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ। ਸਭੋ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪੇ, ਨਿਰਭਉ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਨਿਰਭਉ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਇਆ ਸਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਤ ਨੂੰ ਕਮਤ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਸਮਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਮਤ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਡਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਕਮਤ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਕਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਤ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪਊ, ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਡਰਪੋਕ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੂ, ਕਹਿ ਦੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂ ਨਿਰਭਉ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਆਹ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਕਮਾਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਕਮਾਤਾ। ਤੋ ਤਾਂ ਫਸਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਮਾਤਾ ਕੋ ਕਮਾਤਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਮਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਤ ਕਹਿਣ, ਚਰਚਾ ਛਿੜੇ, ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਤ ਦੀ। ਜੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਹ ਨਿਰਭਉ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀਏ ਕੁਛ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੈ ਮੰਨੀਏ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਧੜੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਵਾਹ ਬਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਤੀ? ਨਿਰਭਉ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਪੜ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਕਬੂਲ। ਜੇ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਵੋ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ,
वो नहीं है काम कर सकते। हाँ। किसी की कान ना कढ़ते, हम कहूँ की गान न कढ़ते, हम कहूँ की कान ना कढ़ते, सानू नहीं किसी की परवाह। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ परवाह करे उस बात ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ, ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖੇ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਤਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਜਨ ਜਾਣ ਭਜਹਿ ਪੁਰਖੋਤਮ, ਤਾਜੀ ਅਵਗਤ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਜਨ ਜਾਣ, ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜੋ ਜਨ ਜਾਣ ਭਜੈ ਪੁਰਖੋਤਮ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੋ ਜਨ ਜਾਣ ਭਜੈ ਪੁਰਖੋਤਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਾਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਪਛਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜੀ ਅਵਗਤ ਬਾਣੀ, ਤਾਜੀ ਅਵਗਤ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਤੀ ਅਵਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਵਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਅਵਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥਿਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਤੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਵਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿਤੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਵਿਗਤ ਹੈ ਉਹ, ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਪੈਂਤਰੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਠੋਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਵਗਤ ਬਾਣੀ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਹਿਰਦੈ ਅਲਖ ਬਿਡਾਣੀ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਹਿਰਦੈ ਅਲਖ ਬਿਡਾਣੀ। ਹਿਰਦੇ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਲਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਅਲਖ ਬਿਡਾਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਅਲਖ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿਰਦੇ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ, ਅਲਖ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ, ਜੁਗਾਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ, ਜੁਗਾਦ ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਆਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਦ ਹੈ ਜੋ, ਉਹੀ ਜੁਗਾਦ ਹੈ। ਆਦ ਸੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ। ਜੁਗਾਦ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਹੁਕਮ ਘੁੰਮਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ,
ਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਗਾਦ ਹੈ। ਆਦ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਆਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋਤ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਦ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਜੁਗਾਦ ਉਹਨੇ ਯੁੱਗ ਬਣਾਤੇ ਤਿੰਨ ਯੁੱਗ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗਾਦ ਹੈ। ਆਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੈ। ਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਹੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤਾਂ ਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਨੀ ਆਦ ਤਾਂ ਜੁਨੀ ਹੈ। ਆਦ ਤਾਂ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਂਗਲੀ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਹੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਕ ਅੰਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੱਧੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੜ ਕੀ ਚੇਤਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੁਗਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਗਾਦ ਹੈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤਾਂ ਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਜਦ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਤੇ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਆਦ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਕੋਈ, ਦੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਏ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨੇ। ਆਦ ਹੀ ਜੁਗਾਦ ਹੀ। ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਔਰ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਏ ਨੇ। ਆਦ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਏ ਸੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਹੁਕਮ ਦੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਰਹੂਗਾ ਵੀ, ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਵੀ। ਹੁਕਮ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹਾਕਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਕਮ ਔਰ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਦੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ। ਚੇਤਨ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨ ਕੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ। ਜੜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਦ ਦਾ, ਜੁਗਾਦ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾ ਨਾ ਵੇਦ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਸਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਦ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੂਏ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਪੁੱਛਦਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਪਰੰਪਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਰਵ ਐਸਾ ਰੂਪ ਬਖਾਨਿਆ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਮ ਰਵਿਆ। ਰਹਿਆ ਰਵ
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਰਵੀ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਰਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁੱਚ ਆਫ ਹੋਈ ਹਨੇਰਾ ਜਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਆਫ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਤਰਵਿਹੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਵਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਰਵ, ਰਹਿਆ ਰੱਬ, ਐਸਾ ਰੂਪ ਬਖਾਨਿਆ। ਐਸਾ ਰੂਪ ਬਖਾਨਾ, ਆ ਰੂਪ ਇਹ ਰੂਪ ਤਾਂ ਬਖਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧਾ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਖੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲਾਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਦੋਂ ਕਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਜਾ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਗਾਜਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੈ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਜੈ, ਤਾਂ ਗੱਜਦਾ ਉਹ ਗਜਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ। ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰੇ ਮਰਾਏ ਨੇ ਤੈਂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੱਕ ਤਨ ਸਬਾਨ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਰਜੁਨ ਐਵੇਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੈਂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਮੂਹਰੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਟਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਟਾ ਲਵੇ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ? ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਜਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੀ ਆਖ ਪਖਾਣਾ। ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਝਾਵੇਂ ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਠੱਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਨ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼
ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਖੂਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਆ ਨੀਵਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਖੂਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਨਿਕਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਸੁਆਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ। ਨਾ ਦਾ ਕਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਭਾਈ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੀਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ। ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ, ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮਈਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਮਈਆ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮਈਆ ਰਹਾਓ। ਉਹ ਰਾਮਈਆ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਦਰਖਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਗਏ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਜਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਏਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ 'ਚ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਏਸੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ ਜੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦਾ ਏਸੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਲੋਅ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਉੱਥੇ ਭਾਲਦਾ। ਰਹਾਓ। ਬਾਵਨ ਬੀਖੂ ਬਾਨੇ ਬੀਖੇ, ਬਾਸ ਤੇ ਸੁਖ ਲਾਗਲਾ। ਬਾਵਨ ਬੀਖੂ, ਬੀਖੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਬਾਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਖੂ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਨ ਬੀਖੂ, ਉਹ ਬੀਖੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੀਖੂ ਹੈ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਇਹ ਵਿਖਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਨੇ ਬੀਖੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਿਖਿਆ ਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਵਿਖਿਆ ਇਹਦੀ, ਬਸਦਾ ਵੀ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਬਾਨੇ ਬੀਖੇ, ਬਾਸ ਤੇ ਸੁਖ ਲਾਗਲਾ। ਹਾਂ, ਬਾਸੂ ਤੇ ਸੁਖ ਲਾਗਲਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ, ਹਾਂ, ਬਾਸ ਤੇ ਸੁਖ ਲਾਗਲਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਬਸੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਏਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਾਸੂਦੇਵ ਸਰਵਤਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਦੇਵ ਕੋਲ ਬਸੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੂੰ। ਉਹ ਅੱਗ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਰਬੇ ਆਦ ਪਰਮਲਾਦ, ਕਾਸ਼ਟ ਚੰਦਨ ਪਹਿਲਾ। ਸਰਬੇ ਆਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਸਰਬੇ ਆਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੇ ਆਦ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਬੇ ਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੇ ਆਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬੇ ਆਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਆਦ ਹੈ। ਸਰਬੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਹਾਕਮ ਵੈਸੇ ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ।
ਸਰਬੇ ਆਦ ਹੁਕਮ ਹਰ ਹਾਕਮ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਬੇ ਆਦ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਹੁਕਮ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਨਾਲੇ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਵਿੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਸਰਬੇ ਆਦ ਪਰਮਲ ਆਦ ਕਾਸ਼ਟ ਚੰਦਨ ਭੈਲਾ। ਸਰਬੇ ਆਦ ਪਰਮਲ ਆਦ, ਉਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਬੇ ਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਰਬੇ ਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਅਰ ਹਾਕਮ। ਪਰਮਲ ਆਦ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਨੂੰ। ਕਾਸ਼ਟ ਚੰਦਨ ਭੈਲਾ। ਕਾਸ਼ਟ ਚੰਦਨ ਭੈਲਾ, ਕਾਸ਼ਟ ਚੰਦਨ ਭੈਲਾ। ਕਾਸ਼ਟ ਔਰ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਟ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਸ਼ਟ ਚੰਦਨ ਭੈਲਾ। ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਠੋ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡ ਕਰੇ। ਕਾਠ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਠ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਿੰਡ ਦੀ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਟ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਸ਼ਟ ਚੰਦਨ ਪਹਿਲਾ, ਕਾਠ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਹੈ, ਸਰਬੇ ਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਠ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਤਮ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਤਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮ, ਸਰਵ श्रेष्ठ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਤਮਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ, ਪੁਨੀਤ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਨੀਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮਚੇ ਪਾਰਸ ਹਮਸੇ ਲੋਹਾ ਸੰਗੇ ਕੰਚਨ ਭੈਲਾ। ਤੁਮਚੇ ਪਾਰਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ। ਹਮਚੇ ਲੋਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਗੇ ਕੰਚਨ ਭੈਲਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਔਰ ਸਮੈਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਰਤਨ ਲਾਲ ਨਾਮਾ ਸਾਜ ਸਮਾਇਲਾ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਰਤਨ ਲਾਲ, ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਰਤਨ ਲਾਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਹੈ। ਰਤਨ ਲਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ। ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਮਨ ਤੇਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ। ਰਤਨ ਹਿਰਦਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਮਾ ਸਾਚ ਸਮਾਇਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਤਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾਲ। ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚੇ ਘੁਲ ਗਿਆ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਾ ਸਾਚ ਸਮਾਇਲਾ, ਸਮਾ ਲਿਆ, ਘੁਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ।
ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਸਮਾਇਲਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀਓ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀਓ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀਓ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਸਮਾਇਲਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਐ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੀਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦੂਆ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।